સંખેડા તાલુકાના હાંડોદ સેન્ટર ખાતે ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ. સંખેડા તાલુકાના હાંડોદ સેન્ટર ખાતે આવેલી જલારામ કોટન જીન અને લક્ષ્મી જીનમાં સીસીઆઈ દ્વારા ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદીનું મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું અને ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી અત્રે કરાઈ હતી. અત્રે કપાસની ખરીદીના મુહૂર્તના પ્રસંગે સીસીઆઈના કપાસ ખરીદ અધિકારી સુનિલ બામલે, સંખેડા એપીએમસીના ચેરમેન ભૌમિકભાઈ દેસાઈ ઉપરાંત અત્રેના ડિરેક્ટરો તેમજ અત્રેના જીનર્સો તેમજ ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સંખેડા તાલુકાના હાંડોદ સેન્ટર ખાતે સીસીઆઈ દ્વારા ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી શરૂ થવાની હોવાના સમાચાર વહેતા થયા હોવાની સાથે સાથે ખેડૂતો પણ અવઢવમાં હતા કે કપાસની ખરીદી માટે એપ્રુવલ કેવી રીતે આવે, ક્યારે આવે, રજિસ્ટ્રેશનને લગતી સમસ્યાઓ હતી. આ તમામ સમસ્યાઓ અંગે અત્રે ઉપસ્થિત થયેલા ખેડૂતોએ સીસીઆઈના કપાસ ખરીદ અધિકારી પ્રશ્નો રજૂ કર્યા હતા. આ પ્રશ્નો સંદર્ભે તેમણે પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ આપી હતી. આ પ્રતિક્રિયા આપતા તેમણે કપાસ ખરીદીની અંદર ખેડૂતોને જે મૂંઝવતા પ્રશ્નો છે તે અંગેનો ઉકેલ અને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. मैं सुनील बामले, केंद्र प्रभारी भारतीय कपास निगम लिमिटेड केंद्र हांडोद। जैसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड केंद्र हांडोद की खरीदी आज से शुरू हुई है। मैं सभी खेडूतों को अपील करना चाहता हूँ कि सीसीआई ने जो रजिस्ट्रेशन की नई प्रणाली लाई है कपास किसान ऐप के माध्यम से, तो इसमें किसान को अपना कपास बेचने के लिए आसान जाएगा। खेडूत को अपने कपास किसान ऐप से आपका खुद का फोटो, आधार कार्ड का फोटो, 12, 8 और तलाटी दाखला अपलोड करना है। उसके बाद बाजार समिति से अप्रूवल आएगा। बाजार समिति के बाद सीसीआई अप्रूवल देगी। जब जैसे ही किसान को अपना अप्रूवल आता है तो खेडूत को अपने घर बैठे ही उसका स्लॉट बुक करना है। तो उसको स्लॉट बुक करते समय कौन से तारीख को कपास बेचना है उसका स्लॉट दिखेगा, तो खेडूत को अपनी मनचाहे जिनी में कपास उसको बेच सकते हैं। ये खेडूत की आसानी के लिए गवर्नमेंट द्वारा कदम उठाया गया है। आज जो शुरुआत हुई है वो आज जो शुरुआत हुई है तो स्लॉट बुकिंग के माध्यम से हुई है। आज लगभग जलाराम कॉटन में 35 खेडूत द्वारा ऑनलाइन बुकिंग करके कपास लाया गया है। लक्ष्मी कॉटन इंडस्ट्रीज में 37 किसानों द्वारा स्लॉट बुक करके कपास लाया गया है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे खेडूत को पता चलेगा तो खेडूत को कपास बेचने ज्यादा टाइम लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आसानी से कपास बेच सकते हैं। ये भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा सा उसका शुरुआत में तकलीफ रहती है, लेकिन जैसे उनका खेडूत को ये होगी, सुविधा होगी, बेचने के लिए भी सुविधा होगी। वैसे आज हांडोद में हमने मुहूर्त कर दिया है, तो 8% मॉइस्चर का कपास का भाव है जो, तो 8,060 है। मैं खेडूत को अपील करना चाहता हूँ कि जो पानी में भीगा हुआ कपास है, जो काला हुआ है, तोड़ी का कपास है, उसको अलग से रखे, और जो अच्छा कपास है जिसका तोड़ी उसमें मिक्स ना करे, क्योंकि भारत सरकार अच्छे दाम में कपास को ले रही है। तो आप अगर उसमें कौड़ी और दूसरा अगर कुछ मिक्स होता है तो उसके भाव कम भी हो सकते हैं, कपास रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं खेडूत भाइयों से अपील करता हूँ कि आपके कपास में बारिश में भीगा हुआ काले कौड़े वाला कपास को मिक्स न करे और अच्छा कपास बेचने के लिए लाए। साथ ही अगर आपके कपास में भेज है तो कृपया थोड़ा सा घर के बाहर निकाल कर थोड़ा सा उसका भेज कम होने के बाद पश्चात यहाँ पर लाए, क्योंकि सीसीआई में और भारत सरकार द्वारा भी जो परिपत्र है उसके अनुसार 8 से 12% मॉइस्चर का कपास यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसके अनुसार अलग अलग यहाँ पे रेट दिए जाएंगे। हम सुविधा काश्तकार की सुविधा के लिए यहाँ पे तत्पर है। આજથી કોટન કોર્પોરેશન એટલે સીસીઆઈ થી આજે ખરીદી સંખેડા તાલુકામાં ચાલુ કરી એ આનંદની વાત છે। સર્વે સંખેડા તાલુકાના ખેડૂતો અને આજુબાજુના નિવાસ વિસ્તારના તમામ ખેડૂતો જ્યારે ગુજરાતમાં આપણે સૌથી મોટો કપાસ
પકવતો કોઈ વિસ્તાર હોય તો એ સંખેડા તાલુકો છે. અને સંખેડા તાલુકામાં સરકારની અત્યારે જે નીતિ રીતિ છે એમાં સરકારે એવું નક્કી કર્યું છે કે પહેલા જ્યારે 38 ક્વિન્ટલ મિનિમમ કપાસ એક ખેડૂતનો લેવાય એવી વાત હતી. આજે અહીં અમે એક ખેડૂત પ્રતિનિધિ તરીકે આવ્યા ત્યારે જાણવા મળ્યું કે માત્ર 18 ક્વિન્ટલ કપાસ લેવામાં આવશે. મારે સરકારને આ બધાને જણાવવું છે કે ભાઈ મિનિમમ 38 ક્વિન્ટલ એક ખેડૂતનો કપાસ લેવાય એવી અમારી માગણી છે આ સંખેડા તાલુકાના ખેડૂતો વતી. અને સ્ટેજની વાત આવે તો જ્યારે જ્યારે જે બી જીનમાં કપાસની જેનો જે સ્ટેજ પાડવાની વાત ચાલે છે એના વક્કલ અલગ કરાવવાની એક મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ એને 7900 આપ્યો છે 7600 આવેલો છે, એના વક્કલ અલગ પડાવે અને પછી એમાં ક્વોલિટીમાં શું ફેર આવે છે એનો તફાવત કાઢવા ખેડૂતોને બી સીધું પડે એ પ્રમાણે અમારી માગણી છે. જેથી આ સરકારમાં અમારી રજૂઆત એવી છે કે ભાઈ આ 18 ની જગ્યાએ 38 ક્વિન્ટલ ખેડૂતનો કપાસ લેવાય તો અમારા સંખેડા તાલુકાના ખેડૂતોનો માલ સારા અને સારા ભાવે સીસીઆઈના ભાવે ખરીદી શકે એ જાય એ પ્રમાણે અમારી માગણી છે.